جنگ ہو سکتی ہے, کسی بھی وقت اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. تو ایرانی جنرلز ہیں وہ بنکرز کے اندر اس وقت موجود ہیں. اور دوسری طرف غزہ کے حوالے سے صورتحال کیا ہے؟ اس ازمپشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ آگے چلے گا. اور جے ڈی وینس اسرائیل پہنچے ہیں, ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ, اور جے ڈی وینس نے یہ بات کی ہے کہ سیز فائر جو وہ آگے چلے گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ سیز فائر آگے چلے گا تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو پروجیکٹ اسرائیل ہے یہ فارغ ہو گیا ہے, کیونکہ جو اس کا فال آؤٹ آنے والا ہے. اب آپ دیکھیے اسرائیل سیز فائر کے باوجود سیز فائر پر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ مطلب سیویلینز کو مار کر اسرائیل کون سی برتری ہے, کون سی وکٹری ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اگر یہ سیز فائر, یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اب یہ بات کیوں کرنے لگ گیا ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک نئی ریالٹی واقعتاً جنم لے چکی ہے اور وہ آہستہ آہستہ جب وہ غلبہ پا رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ خود امریکہ کے اندر چلنے والی تحریک ہے اور امریکہ کے انٹرسٹ ہیں, اور یہ بات ہے کہ امریکہ کو اب مزید ان جنگوں کو فنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص کر جو مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس ہیں یہ تو اتنے ڈینجرس ہیں امریکن انٹرسٹ کے لیے کہ اس میں ایک بار پھر ڈریگ ہو جائیں تو پھر سالوں تک ہو جائیں. 2 سال تک اتنا فری ہینڈ دینے کے باوجود کچھ ڈیسائسو نہ امریکہ اچیو کر سکا ہے نہ اسرائیل اچیو کر سکا ہے. وہ کہتے تھے کہ حماس کو نیست و نابود کر دیں گے, آخر میں اسی حماس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور 30,000 فائٹرز, اور اسی لیے میکرون نے کہا کہ اسرائیل کی جنگ ہار چکا ہے. تو یہ اس نئی ریالٹی کا اظہار ہے. دیکھیں ظاہر ہے امریکہ یہ تھوڑی آ کر کہے گا کہ ہم اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, یا وہ حماس کے حوالے سے یا فلسطینیوں کے حوالے سے کوئی ایک سافٹ ایک جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی لے گا. اس کا لہجہ, اس کی لینگویج اور اس کی سپورٹ اور اس کی انکنڈیشنل سپورٹ اسرائیل کے لیے ویسے ہی وہ شو ضرور کرے گا. لیکن اب اس کا یہ بار بار کہنا کہ ہم سیز فائر کو آگے بڑھائیں گے, جو کہ ظاہر نتنیاہو نہیں چاہتا, نتنیاہو اس صورتحال سے خوش نہیں ہے, اس لیے وہ بار بار بومبنگ کر رہا ہے. تو پھر امریکہ کیوں مجبور ہو رہا ہے, یہ اصل ریالٹی ہے. تو اس کے اوپر اس کی بہت سارے ڈائمنشنز ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور اس ازمپشن میں کہ سیز فائر آگے بڑھے گا کیا کوئی اور جنگ پڑ پڑے گی. اور جیسے ایران سے خبر آ رہی ہے اور جو ریجنل اب انٹیلیجنس چیفز ہیں وہ نتنیاہو کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے ریجن کے اندر اور فلسطین کا, یعنی آگے کیا ہوگا پھر اگر سیز فائر ہولڈ ہونا ہے تو پھر کیا ریکنسٹرکشن ہوگی, فلسطین ریاست بنے گی, معاملات کس طرف جائیں گے. تو یہ آپ کے سامنے رکھیں. کینیڈا نے کہا ہے کہ نتنیاہو کو ہم گرفتار کریں گے. کینیڈا کی جانب سے بات سامنے آ رہی ہے کہ نتنیاہو کو گرفتار کریں گے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اسرائیل کے اندر, اور اس لیے یعنی نتنیاہو جو جنگ بندی نہیں چاہتا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے جس سے نتنیاہو بچ نہیں سکتا, وہ ہے اکتوبر 7 کا دن. اکتوبر 7 کو جو اٹیک ہوا اس پر اسرائیل میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. یعنی 24 اور تو غزہ کے اوپر جو وہ سرویلنس ہوتی ہے, اور بہت ساری رپورٹس یہ بتا چکی ہیں کہ اسرائیل نے خود اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مارا ہے. اس دن 1200 لوگ مارے گئے ہیں, اور اس میں یہ بات مختلف رپورٹس میں یہ ثابت, اور گیلنٹ نے خود کہا کہ ہم نے ہنی بال جو ڈائریکٹو ہے وہ استعمال کیے, اپنے لوگوں کو مارا. تو یہ سب سے بڑا سوال ہے وہاں پر کہ اس کی ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس دن کیا ہوا, کیا نتنیاہو کو پتا تھا. دیکھیں ان کے اتنے سینکڑوں لوگ ہیں نا, اور ان کے اپنے لوگوں نے مارے ہیں, تو کیا نتنیاہو کو پتا تھا یہ حملہ ہونے والا ہے اور اس نے جان بوجھ کر یہ حملہ ہونے دیا. یہ اسرائیل کا سب سے بڑا سوال ہے, لیکن یہ سوال دبا ہوا ہے, کونے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ جاری ہے. جو ہی یہ رکے گی تو یہ سب سے پہلے یہ وہ سوال ہوگا جو اٹھ کر سامنے آئے گا کہ اب اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن کروائی جائے. تو یہ وہ اہم ترین چیز ہے جس سے نتنیاہو جب وہ بار بار بھاگتا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے, اور یہ جو خود اسرائیل کے اندر سے سوال اٹھ رہا ہے کہ اس دن کیا ہوا, یہ اسرائیل کا جب پیچھا نہیں چھوڑے گی, اور یہ جینوسائیڈ جب ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہے. تو یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھے گی. اور دوسری طرف وینزویلا اور کولمبیا, ان کا معاملہ سنگین ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. کولمبیا کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انویڈ کرنے جا رہا ہے وینزویلا کو. دوسری طرف ناظرین اس تھرسڈے کو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یورپ ایک بڑا فیصلہ کر سکتا ہے. جو رشین $300 بلین ہیں وہ یوکرین کے حوالے کر, ان میں سے 50% یا 30% پیسہ جو ہے وہ پہلی انسٹالمنٹ میں یوکرین کے حوالے کرنے پر فیصلہ اس تھرسڈے کو جب وہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس ورلڈ آرڈر کے آپ کہنے کہ اس تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اگر یہ پیسہ انہوں نے رشیا کے اوپر استعمال کیا, کیونکہ یہ پیور تھیفٹ ہے, یہ چوری ہے, اور اتنے بڑے اسکیل کے اوپر چوری ہے, اور رشیا اس بات کو برداشت نہیں کرے گا, اس بات کو قبول نہیں کرے گا ان کا پیسہ ان کے خلاف استعمال کیا جائے جنگ میں. یہ تو اس ورلڈ آرڈر میں آخری کیل ثابت ہوگا. اور پھر مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہے جو یورپ میں پیسہ رکھے گا, دنیا کا کون سا ملک ہے جو یورپ میں جب پیسہ جا کر رکھے گا. تو یہ تو بالکل اس آرڈر کی جو رہی صحیح کسر ہے نا, دراڑیں ویسے پڑی ہوئی ہیں, تو یہ اس کا ایک آخری کیل جو ثابت ہوگا. تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایران سے پہلے میں جو خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پی پی ایسکوبار, یہ ایک بڑے انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ
ईरान के इस वक्त जो जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं, वो बंकर्स में हैं। वाई? क्योंकि उनको ये इंफॉर्मेशन है और वो ये समझ रहे हैं कि किसी भी वक्त इजराइल का हमला हो सकता है और वो बंकर्स के अंदर ही रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं कि अगले घंटों में हमला होने जा रहा है इसलिए वो बंकर्स में चले गए। वो ये समझ रहे हैं कि भाई किसी भी वक्त हो सकता है, तो आने वाले दिन और हफ्ते वो अपनी इस अंदाज के अंदर जब वो एहतियात कर रहे हैं और इस अंदाज में वो तैयार बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि वो ईरान विजिट करने जा रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, बड़ी अहम तरीन कॉन्फ्रेंस यूएस और ईरान के रिलेशंस के हवाले से। वो कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो गई है। वाई? ड्यू टू द वॉर। तो वो बताते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। वाई? रीजन क्या है? वॉर कंडीशंस, जंग की वजह की वजह से। और आईआरजीसी के सोर्स ने उनको बताया है कि ऑल द सीनियर कमांडर्स आर करंटली इन द बंकर्स इन एंटीसिपेशन ऑफ द वॉर, सो द कंडीशंस ओवरऑल कुड नॉट बी मोर सीरियस। इससे ज्यादा एक संजीदा और सीरियस सूरत हाल हो नहीं सकती जो इस वक्त है। बिल्कुल कमांडर जो है वो बंकर्स में बैठे हुए हैं इस वक्त। और इस सारी सूरत हाल का डायरेक्ट कनेक्शन उस बात से भी है जो अली लरजानी मॉस्को गए हैं और इन पर्सन जाकर जो खत है वो प्यूटन के हवाले किया है। यानी मैसेज है ना, तो भेजा जा सकता है, वैसे भी भेजा जा सकता है, लेकिन इन पर्सन जाकर उन्होंने सुप्रीम लीडर का खत जो है वो प्यूटन के हवाले किया है और फिर सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट्स आना कि हमला हुआ तो मैसेज जवाब देंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो ईरान से आ रही है। बस एक जंग है जो पनप रही है और एक तूफान है और ये कभी भी किसी भी रात किसी भी वक्त जब शुरू हो सकता है। अब मैं अल जजीरा की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। एक रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करता हूं मौजूदा सिनेरियो को, गजा के सीज फायर को समझने के लिए और इसकी दो डिफरेंट डायमेंशंस को समझने के लिए। देखिए, एक तरफ वो इजरायली रिकॉर्ड्स हैं, इजरायली इरादे हैं और वो जेनोसाइडल माइंडसेट है और जो सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन उन्होंने गजा की है, अब वो क्या वहां पर रिकंस्ट्रक्शन होने देंगे? वो फलस्तीनियों को जिस तरह से डीह्यूमनाइज करते रहे हैं उनको रियासत देंगे और फिर जो डीप रूटेड ज़ानिस की जो सोच है, तो यहां पर मीनिंगफुल तो अमन वो कभी भी नहीं करेंगे। तो एक तो ये चीज है, लेकिन दूसरी तरफ ये रियलिटी के अब दुनिया बदल रही है, रीजन की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं, खुद अमेरिका की बहुत सारी मजबूरियां हैं और फिल वक्त सबको ये शूट कर रहा है कि ठीक है यहां पर कोई सोल्यूशन भी ना किया जाए लेकिन सीज फायर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। देखा, ट्रंप है ना, उसके और बहुत सारे काम है, तो 9 महीने उसने दे दिए इसराइल को और इसराइल उसमें कुछ भी डिसाइसिव अचीव नहीं कर सका और ना ही उसने करना था। अब उसने इनफ टाइम दे दिया है। अब चूंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस वहां पर आने हैं, उसने कुछ परफॉर्मेंस भी दिखानी है, बाकी दुनिया के मामलात हैं, खुद एम्पायर इस वक्त ऑन डिक्लाइन है, चाइना के साथ फटा है, तो बाकी बहुत सारे मामलात निपटाने हैं और जैसे सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील करनी है। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें जो करनी है, तो इनफ टाइम दे दिया है। ठीक है, फलस्तीन रियासत भी ना बने लेकिन इसको फिलहाल पॉज कर दिया जाए। तो दूसरी डायमेंशन ये है, अ न्यू ऑर्डर इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द पैलेस्टीनियंस, हाउ डू वी कन्फ्रंट इट? एक नया ऑर्डर फलस्तीनियों पर इंपोज करने की जब कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है, एक इसकी दो डायमेंशंस हैं और पहली डायमेंशन ये है कि एक अंदाज में ये बड़ी ही क्वाइट, खामोश, प्रैग्मेटिक और रीजनल है, ठीक है ना, इलाकाई सतह के ऊपर जो चीजें हो रही हैं। द अदर साइड जो इसकी है मौजूदा सूरत हाल की, वो बहुत लाउड है, वो बहुत मॉरल है और वो बहुत ग्लोबल है, ठीक है ना। यानी एक ये है कि कैपिटल्स में मुलाकातें हो रही हैं, जो राब्ते आपस में हो रहे हैं, जो हुकूमतें आपस में चीजें तय कर रही हैं। एक डायमेंशन वो है जिसमें वो देख रहे हैं कि भाई फलस्तीन के साथ हम क्या खड़े हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखो। दूसरी तरफ दुनिया खड़ी हुई है, बहुत लाउड खुलकर वो अपना इजहार कर रही है कि वो किसके साइड के ऊपर खड़े हैं और मॉरल क्वेश्चन जो है वो उठा रही है। लेकिन दूसरी साइड में तो कोई मॉरल क्वेश्चन नहीं है। अभी जाकर उन्होंने मुलाकात कर ली नेतन्याहू के साथ, एक ऐसा बंदा जिसकी जो है वो वारंट्स निकले हुए हैं, उसके साथ जाकर मुलाकात कर ली और मिस्र के सदर ने इन्विटेशन भी भेजा नेतन्याहू को और खुफिया भी मुलाकातें होती रही। तो एक साइड वो है, लेकिन दूसरी साइड ये है। अच्छा, आगे चलिए। तो पहली साइड के अंदर जो मुलाकातें हैं वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, डिप्लोमेट्स आपस में मिल रहे हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, पॉलिटिकल वेटरन्स जो हैं मिडिल ईस्ट के वो फैसले कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। जो सेकंड साइड है दैट इज आउटरेज एंड सॉलिडारिटी, खुलकर दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी है। द ओनली डिसेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द हॉरर, वो खुलकर इस हॉरर के ऊपर जब अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। द फर्स्ट जो है दैट इज स्केचिंग अ न्यू मैप ऑफ द पावर, मिडिल ईस्ट में पावर का एक नया नक्शा जो है वो इमर्ज कर रहा है। द सेकेंड स्पीक्स ऑफ बिट्रेयल एंड मिसट्रस्ट, जो दूसरी साइड है वो ये बात कर रही है कि यहां पर मिसट्रस्ट है और बिट्रेयल हुआ है और आगे हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो डिप्लोमेट्स, सियासतदान, जो कैपिटल्स में बातें हो रही हैं, जो इंटेलिजेंस, जैसे इजिप्शियन इंटेलिजेंस वहां पर जाकर मिले, तो वो ये नहीं डिस्कस कर रहे
کہ मॉरल क्वेश्चन क्या है, फलस्तीनियों की सपोर्ट, उनके लिए रिलीफ, अकाउंटेबिलिटी, बिट्रेल, ट्रस्ट, वो ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ और डिस्कस कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। वो अपने मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये डिस्कस नहीं हो रहा कि जो हो गया उसका क्या करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, फलस्तीनियों को इंसाफ देना है, वो चीजें, ठीक है वो। लेकिन जो दूसरी तरफ एक बड़ी फोर्स इमर्ज कर गई है, वो ये मॉरल और ग्लोबल सॉलिडारिटी है, और वो पुश कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मामला जब आगे बढ़ने चाहिए, और वो ये बात कर रहे हैं कि बिट्रेल और मिसट्रस्ट है। और लेकिन इस सब के दरमियान जो रीजनल कैपिटल्स हैं, खिते के जो दारुल हुकूमत हैं, वहां से एक कंक्लूजन जो है वो इस सारी सूरत हाल में निकाला जा सकता है। और वो क्या कंक्लूजन है, ये सारे कैपिटल्स क्या समझ रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, दैट इज कि द वॉर इन गाजा इज ओवर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अल जज़ीरा लिख रहा है कि रीजनल कैपिटल्स ये नतीजा निकाल रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है, अब इसराइल को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा फुल स्केल अग्रेशन का। नॉट ओनली मिलिटरीली, सिर्फ मिलिटरीली जंग खत्म नहीं हुई, मतलब मिलिटरीली भी हो गई है, बल्कि अब पॉलिटिकल पैराडाइम जो है वो भी देखा जा रहा है। द एग्रीमेंट मार्क्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो कैपिटल्स जो नतीजा निकाल रहे हैं, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स जो नतीजा निकाल रहे हैं, उनकी फाइंडिंग ये है कि ये जो एग्रीमेंट हो गया है, दिस इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इसको तोड़कर फुल स्केल अग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये वाली असम्पशन जो है वो इस तरह से तकवीयत पा रही है कि दोबारा इजराइल हमला नहीं कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ मिसट्रस्ट, बिट्रेल, इजराइल का रिकॉर्ड, अकाउंटेबिलिटी, वो सारी चीजें, ये ना ही अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये ना ही फलस्तीनियों को उनके साथ जो हुआ है उसकी कोई बात कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में नया नक्शा खींचने की जो वो बात कर रहे हैं, और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मामला को आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं। जो कुछ हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, ये एक ट्रूस नहीं है, बल्कि ये एक रीऑर्डरिंग है। अब ये लाइन सुनिएगा, गजा की जो कैटास्ट्रॉफी है, गजा में जो तबाही मचाई गई है, इसने एक ऐसे फॉल आउट को ट्रिगर कर दिया है जो कि आएगा फार बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, जो गजा से कहीं दूर, यानी इसके असरात हर तरफ होंगे, और रीचिंग डीप इनसाइड इजराइल भी, इसके असरात इजराइल के ऊपर होंगे और बाकी दुनिया के ऊपर होंगे, रीजन के ऊपर होंगे, और जो फलस्तीनी पॉलिटिक्स है वो भी पूरी तरह से रीशेप हो जाएगी, एंड रीडिफाइनिंग व्हाट रीजनल स्टेबिलिटी विल मीन फॉर ईयर्स टू कम। और इस जंग ने, इस जारियत ने यह भी फैसला कर दिया है कि जिस चीज को आप रीजनल स्टेबिलिटी कहते हैं, जिस डायरेक्शन में सारे मामला चल रहे होते हैं, हर कोई उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है कि भाई रीजनल स्टेबिलिटी हमने करनी है। तो रीजनल स्टेबिलिटी इटसेल्फ क्या है, किस डायरेक्शन में जाएंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी अचीव होगी, तो ये इस जंग ने साबित किया है। और वो ये साबित किया है कि फलस्तीनी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी हासिल होगी। तो वो सारी चीजों को उसने रीशेप कर दिया, रीडिफाइन कर दिया, तो ये एक सूरत हाल होगी। अब इसी तनाजुर में हैरिट्स ने क्या लिखा है, ट्रंप टाइट कंट्रोल ओवर हिज एम्बिगुअस गाजा डील हैज नेतन्याहू स्पाइरलिंग। डील जो है वो वेग है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और इजराइल एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो उसको कंट्रोल अपना टाइट कर रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि वो इसको कंप्लीटली सबुटाज ना कर सके। ये देखना, ये असम्पशन है और ये बात है जो आगे बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में, इस तरह से इसको बयान किया जा रहा है। फिर हैरिट्स ने एक और हेडलाइन लिखी है, हमास इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हमास कहीं नहीं है, वो वहीं पर मौजूद है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। और द रियलिटी इज फेसिंग ट्रंप एंड नेतन्याहू इन पोस्ट वॉर गाजा। तो देखिए ना, हमास को निस्तो नबूद करने का सबसे बुनियादी गोल था और उसमें ये बुरे तरीके से फेल हुए हैं। तो ये वो नई रियलिटी है कि हमास 2 साल के सारे देखिए, ये जेनोसाइड जो है ना, ये कोई मामूली जुर्म नहीं होता, ये रोज रोज नहीं अलाउ किया जा सकता। 2 सालों में बहुत बड़ा गरक हो गया, उसका फॉलो आउट अभी आना है। और अमेरिका जैसे मुल्क में इजरायली लॉबी चैलेंज होगी, और ये इजरायली जहां जाते हैं दुनिया में मुंह छुपाते जब वो फिर रहे हैं। अभी यूके ने इनकी फुटबॉल जो टीम है उसके फैंस को बैन किया हुआ है। सोच सकते थे कि बर्तानिया में ये होगा, तो क्यों हो रहा है? तो वेस्ट अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये सीज पर आगे बढ़ता है तो ये खुद उस मजबूरी का इजहार है, उस नई रियलिटी का इजहार है कि वेस्ट और अमेरिका और यूरोप क्यों मजबूर हुए इस प्रोजेक्ट को, जो हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो लिमिटलेस है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसको लगाम डालने पर वो क्यों मजबूर हुए। तो ये जो इसको लगाम डालना है, जो उनको अपनी मजबूरी में करना पड़ रहा है, और इस वजह से कि इजराइल डिसाइसिवली कुछ अचीव नहीं कर सका, ये इस प्रोजेक्ट को इसके अंजाम की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। अब जेडी वैंस ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ स्टीव विटकॉफ थे, साथ जब जैरेड कुशनर थे, तो उन्होंने कहा गाजा ट्रूस एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस यूएस सेज, और अल जज़ीरा ने लिखा है डिस्पाइट इजरायली वायलेशंस, यानी ऑन ग्राउंड वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है,
غزہ کا جو ٹروس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ اسٹیو وٹکوف نے کہا. اور جے ڈی وینس رپورٹڈلی اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ نیتنیاہو ڈز ناٹ وائلیٹ غزہ سیز فائر. اب یہ دیکھیں ہیرڈز یہ ہیڈ لائن لگا رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ امریکن میڈیا، یورپین میڈیا یہ ہیڈ لائنز لگا رہا ہے کہ امریکہ اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ سیز فائر آگے بڑھے. اور پھر جے ڈی وینس نے ایک بڑی بات کی، کہتا ہے مطلب جس کو اسرائیل ایشو بنا رہا تھا کہ یہ باڈیز واپس نہیں کر رہے ہیں، ہم حملہ کریں گے، تو کل ٹرمپ نے کہا کہ وہ رفح میں جو اٹیک ہوا وہ حماس نے نہیں کیا. ابھی جے ڈی وینس اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ جو باڈیز ہیں یہ نکالنا آسان نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑا پیشنس کرنا ہوگا. یعنی جو حماس کا نقطہ نظر ہے وہ اسرائیل میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے اوپر اس ازمپشن کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس کو زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ امریکہ اس مجبوری میں ہے کہ وہ سیز فائر کو آگے بڑھائے. مثال کے طور پہ یہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اسرائیل کے، اور یہ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پوری اس جارحیت کے درمیان اسرائیل پر بہت سخت تنقید کی ہے، فلسطینیوں کو سپورٹ کی ہے، اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امن کا ایک ہی راستہ ہے وہ فلسطینی ریاست ہے. انہوں نے آج یہ بات کی اور یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ جب تک امریکنز نہیں روکیں گے اسرائیل نہیں رکے گا، اور بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکنز کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے. آج انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ول ناٹ الاؤ نیتنیاہو ٹو سبوٹاج غزہ ٹروس ایگریمنٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب الاؤ نہیں کرنے جا رہا نیتنیاہو کو اس ایگریمنٹ کو سبوٹاج کرنے کے لیے. کریٹیسزم اسرائیل کے اوپر بڑھ رہا ہے کہ وہ رفح کراسنگ کو کھولے، اور 900 ٹرکس ابھی تک داخل ہوئے ہیں 10 اکتوبر سے ابھی تک، اور روزانہ 600 ہونے تھے، لیکن ان 12 دنوں کے اندر صرف 900 ٹرکس جب داخل ہوئے ہیں، یعنی 100 سے بھی پر ڈے کم، جو کہ پر ڈے جب 600 داخل ہونا تھا، تو ابھی بھی ریسٹرکٹ کر رہا ہے. اچھا، تو یہ آگے لکھتے ہیں کہ نیتنیاہو صرف یہ انٹری پوائنٹس فلی تب کھولے گا جب امریکہ کا جو ہے وہ پریشر آئے گا، اور مچ ڈیپینڈز آن امریکنز، یہ سب امریکنز کے اوپر ڈیپینڈ ہے کیونکہ وہی فنڈ کر رہے ہیں اس کو. تو نیتنیاہو رائٹ ناؤ اس وقت، لیکن نیتنیاہو جو ہے اس کے پاس ڈز ناٹ ہیو مچ فریڈم ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. اس کے ہاتھ انہوں نے باندھ دیے. یہ اب وہ جرنلسٹ لکھ رہے ہیں، نوٹنگ کہ یہ جو ہائی لیول یو ایس ڈیلیگیشن اسرائیل میں ہے وہ یہاں پر پریشر اپلائی کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آیا ہے کہ نیتنیاہو اس میں کوئی ہینکی پھینکی جو نہ کرے. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ اینٹی جو ہے یہ اپنا بڑا ہوشیار اور چلاک اور یہ سمجھتی ہے، لیکن یہ بہت ہی بے وقوف ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی ساری یہ جو ہے نا، ان کے جنگی تیارے اور ان کی ساری یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے شکنجا کسا ہوا ہے، یہ پتہ بھی نہیں لگنا جب یہ اوپر سے نیچے گریں گے، یہ پتہ بھی نہیں چلنا. تو یہ کوئی انہوں نے عقل کا کام نہیں کیا، یہ 2 سال انہوں نے کیا، یہ کوئی عقل کا کام انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ کوئی سمجھداری کا کام انہوں نے نہیں کیا ہے. اور یہ جو امریکنز اب ان کو روک رہے ہیں نا، خود فاکس نیوز کے اوپر ٹرمپ نے کہا، اور جیرڈ کشنر نے کل اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ اصل میں امریکہ اسرائیل کو بچا رہا ہے، اور امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور جنگ کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یہ مکمل کولیپس ہو جائیں گے. تو یہ ٹرمپ نے فاکس نیوز پر کہا کہ اسرائیل پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتا، یہ بات میں نے نیتنیاہو کو بتائی، یہ خود ٹرمپ کے الفاظ ہیں. تو یہ کوئی انہوں نے عقل کا کام نہیں کیا ہے. تو امریکن جو ہے وہ نیتنیاہو کو الاؤ نہیں کریں گے ٹو سبوٹاج دس ایگریمنٹ. نو ڈاؤٹ کہ نیتنیاہو اس وقت اس ایگریمنٹ سے اور اس کی آؤٹ کم سے خوش نہیں ہے، تو وہ اپنی کوشش جاری رکھے گا، اپنی سازشیں جاری رکھے گا، لیکن فی الحال امریکنز اس موڈ میں نہیں ہے. سو یہ جو سیز فائر ہے وہ بہت فریجائل ہے، بہت کمزور ہے، بٹ ایز لانگ ایز امریکنز آر ڈیووٹڈ آئی ایم ناٹ ورڈ. لیکن جب تک امریکنز یہاں پر پریشر رکھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ ہے، نیتنیاہو کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تب تک وہ کہتا ہے مجھے کوئی وری نہیں ہے کہ یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا، میں مطمئن ہوں کہ یہ سیز فائر چلے گا. تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو پورے 2 سال میں انہوں نے کیا لکھا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ بڑی سٹرونگ اس وقت یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ سیز فائر آگے بڑھے گا. لیکن آن گراؤنڈ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور غزہ کی ریکنسٹرکشن کا کیا ہوگا، اور جو ایڈ اندر نہیں جا رہی، ابھی سٹارویشن اس طرح سے ختم نہیں، ابھی باڈیز اس طرح سے نہیں نکلی، تو اس لیے دنیا بھر میں ابھی بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بیٹریل کا فیکٹر اپنی جگہ پر ہے، مس ٹرسٹ کا فیکٹر جو اپنی جگہ پر ہے، اور اسرائیل کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے، اور نیتنیاہو موجود ہے. اور کینیڈا نے کہا ہے ہم گرفتار کریں گے، تو اسرائیل نے ریکویسٹ کی ہے کینیڈا کو کہ وہ ریکنسیڈر کریں اپنی اس پوزیشن کو. اسرائیل ارج کینیڈا پرائم منسٹر ٹو ریکنسیڈر کال فار نیتنیاہوز ارسٹ. اور بلومبرگ نے یہ لکھا ہے کہ کراؤن پرنس ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ملیں گے 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں، اور میجر ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی گیم چینجر یہ والا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، میجر ایگریمنٹس اس میں سائن ہوں گے، ریجن کا بیلنس آف پاور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں گے اس میں ابراہم اکارڈ کا کوئی پریشر ہے. اگر ابراہم اکارڈ کے پریشر کے بغیر یہ معاہدے ہو رہے ہیں تو ظاہر اسرائیل سے خوش نہیں ہوگا، اور یہ اسرائیل کی شکست ہوگی. اچھا، اسی درمیان کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہی از پریپیئرنگ ٹو انویڈ
वेनेजुएला, ट्रंप इन्वेड करने जा रहा है वेनेजुएला को, नॉट बिकॉज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, लेकिन वो ऑयल और गोल्ड इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बात उनकी जानिब से की गई है। और यूएस सेनेटर्स और जर्नलिस्ट जो हैं वो ओपनली इस वक्त बात कर रहे हैं ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द वेनेजुएला रिसोर्सेज। खुलकर जाओ, लिंडसे ग्राहम और ये सारे लोग जाओ खुलकर बात कर रहे हैं। यूरोप जो है वो 140 बिलियन यूरो दे सकता है इस थर्सडे को ये फैसला हो सकता है। 3 साल के लिए ये फंडिंग होगी, यानी 3 साल की जंग के लिए ये पैसा होगा। तो वो एस्टिमेट ये कर रहे हैं कि 3 साल बाद इलेक्शंस होंगे अमेरिका में, तो डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, हो सकता है पॉलिसी दोबारा चेंज हो जाए और अमेरिका की फंडिंग शुरू हो जाए। तो 3 साल तक ये पैसा जब वहां पर इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन ये इसको जो है वो देखें, खुद लीडर्स ऑफ ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस एंड यूरोपीय यूनियन, उन्होंने कहा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं मेयर्स टू यूज रशियाज फ्रोजन एसेट्स। अमेरिका ये नहीं चाहता, ट्रंप ये नहीं चाहता ये पैसा इस्तेमाल हो, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है और ये इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक आखिरी कील होगा और ये आलमी जंग की तरफ एक अहम तरीन कदम होगा। खुद रशिया के चीफ ने कहा है कि हम आलमी जंग के बहुत करीब हैं। तो ये बड़ा बड़ा खतरनाक इकदाम होगा और ये इस बात का सबूत है कि यानी यूरोप ये जंग हार चुका है, अब वो एक खतरनाक तरीन अमल करने पर भी मजबूर हो गया है। उसका उसने फैसला किया है और उसके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ नहीं कर सके। अब वो एक ऐसा अमल करने जा रहा है जिसके नतीजे में आलमी जंग छिड़ सकती है, लेकिन फिर भी वो करने जा रहा है। तो ये उसकी शिकस्त की अलामत है, उसकी फतह की अलामत नहीं है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की। जैसे अगर रशिया अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो इट्स मीन कि वो कन्वेंशनली हार चुका है, तो अब उसको न्यूक्लियर की जरूरत पड़ी है। अगर अभी तक नेटो से जंग नहीं होती और यूक्रेन पर वो इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स के वो कन्वेंशनली हार गए यूक्रेन से, इसलिए न्यूक्लियर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका ये पैसा इस्तेमाल करना इनकी शिकस्त की अलामत है। ये इस वक्त की ताजा सूरत हाल आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, अल्लाह हाफिज़।